Hello साथीहरु, this is Hamrogsm अनि आज हामी हाम्रो नयाँ रिभ्यु गर्नु गइराछौं, that is of Gionee Elife S5.1. Usually एउटा high end smartphone को बारे कुरा गर्दा the names that come in our mind are of Samsung or Sony or Nokia. Yes, those phones are very good, high specs हरु हुन्छ, but given the price that they come in, specification हरु को value चाहिँ त्यो price अनुसार पुगेन जस्तो लाग्छ. Today we are giving you a set in our review जसको प्राइस हेर्दा अनि स्पेसिफिकेसन हेर्दा every customer will be thoroughly satisfied in our views. So let's go on with our review. यसको बक्समा हेर्दाखेरि यो पछाडी चाहिँ युजुअली एउटा एन्ड्रोइड फोनमा हुने सबै स्पेसिफिकेसनहरु जस्तो छ अनि मेन हामीले हेर्नु पर्ने कुरा चाहिँ यो फोनमा विड्थ इज 5.5 mm only अनि स्क्रिन साइज चाहिँ 4.8 HD छ and the screen is AMOLED. And front camera is 5 megapixels, back camera is 8 megapixel with autofocus. Similarly, octa-core processor 1.7 gigahertz ko cha ani this runs on Android 4.4 KitKat. अनि यसको आफ्नो अर्को OS नि छ which is Amigo 2 version 2 on which the UI runs. And then RAM चाहिँ 1GB छ अनि ROM which is not expandable again is of 16GB. And there are other usual specs that come with the Android phone like accelerometer, proximity, compass, light. And यसमा ब्याट्री चाहिँ 2050 mAh को रहेको छ. So let's do the unboxing right away. As you can see, Gionee S5.1 has a lot of accessories. अनि हामी सुरुमा OTG cable हेर्न सक्छौं यहाँ. Then the USB charger cable and then the USB charger. यसमा पोर्ट चाहिँ माथि रहेको छ. Then there is the user guide, usually सबै एन्ड्रोइड फोनहरुसँग आइरहन्छ. And then the earphones हेर्दाखेरि निकै नै एट्र्याक्टिभ छ. And then there is this unique accessory which can be used as a suction pad and a support for the cell phone. यहाँ इमेजमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई कसरी युज गर्छ भनेर. And then there is a silicone back cover for protection. And then the screen protectors, there are 4 of them. And then the warranty cards and all that. And then the main product that we want to give our attention to. It comes with yet another cover in the form of this flip cover. Let's remove it. तपाईहरुले पत्याउन गाह्रो मान्नु होला, but right now the weight of this flip cover and the weight of this phone, both of them feels identical. अब यसको weight बारे further कुरा गरौँ एकछिनमा. Now let's review the phone itself in detail. Given the weight of this phone, which is 97.7 grams only, this is probably one of the lightest smartphones available right now in the market, and definitely the lightest smartphone that we have ever reviewed at Hamrogsm. Dimension wise कुरा गर्दा यो फोनको चौडाई मात्र 5.15 mm छ, and in fact for a certain period of time this phone was the slimmest smartphone in the world. Gionee S5.1 मा डिस्प्ले स्क्रिन चाहिँ Gorilla Glass 3 ले बनाएको छ, which makes it very strong. अनि डिस्प्ले साइज चाहिँ 4.8 inch को छ, so एउटा सिंगल ह्यान्डले युज गर्दा सजिलो फिल हुन्छ. And you can reach all 4 corners using your thumb. And front मै there is a 5 megapixel camera. अनि लेफ्ट साइड मा जाँदाखेरि we can see the volume keys and the power key. And just at the bottom you can see the USB port and the port for headphones. अनि फोनको राइट मा चाहिँ सिम कार्ड स्लोट रहेको छ. अनि फोनको ब्याक मा जाँदाखेरि चाहिँ हामी 8 megapixel autofocus camera with inbuilt flash हेर्न सक्छौं. अनि स्पिकरहरु चाहिँ right at the bottom. Now let's start this phone. This phone runs on KitKat 4.4 OS अनि Gionee S5.1 मा चाहिँ यसको आफ्नै UI को लागि OS छ, which is Amigo 2 version 2.0. Now let's check out the camera in this phone.
Assessing the camera is rather easy. You can assess it from the home page itself. यो क्यामेरामा सबभन्दा रमाइलो फिचर भनेको टच फोकस एन्ड टच फोकस इज भेरी एक्युरेट फर अ 8 मेगापिक्सल क्यामेरा इन S5.1 तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ जुन पोइन्टमा फोकस गर्नु छ जस्ट टच एन्ड फोकस विल बी अवेलेबल एट द्याट पोइन्ट एन्ड द नेक्स्ट फिचर द्याट इज भेरी इम्प्रेसिभ अबाउट दिस फोन इज द सटर स्पिड बटन क्लिक गर्नु बेर मात्र हुन्छ फोटो चाहिँ सुट भइसकेको हुन्छ यो क्यामेरामा चाहिँ फिचरहरू धेरै छ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ HDR अटो सिन अनि साउन्ड दिने नदिने जियो ट्यागिङ एज वेल एज सेटिङ द रेजोल्युसन अहिले डिफल्टमा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको लागि 8 पिक्सलहरू सेट भइरहेको छ एन्ड अ लट मोर यसमा OS चाहिँ KitKat 4.4 प्लस यसको आफ्नो UI को लागि चाहिँ Amigo 2 भर्जन 2.0 युज भइरहेछ सो नेभिगेसन इज भेरी स्मुथ मजाले नेभिगेट गर्नु पाइरहेछ यताउता अनि ट्रेडिसनल OSहरू चलाइरहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ एन्ड्रोइडको यो अलि डिफ्रेन्ट लाग्न सक्छ किनकि तल यहाँ चाहिँ मेनु बटन नहुन सक्छ धेरैजसो केसमा यसमा चाहिँ छैन तर Amigo एक्चुअली युज टु भइसकेपछि चाहिँ दिस इज अ भेरी स्मुथ UI टु रन S5.1 मा चाहिँ भिडियो क्वालिटीहरू हेर्दा चाहिँ यसले 1080p भिडियोजहरू चाहिँ विदाउट एनी हिच चलाउन सक्छ सो लेट्स सी एन्ड चेक इट आउट एज यू क्यान सी भिडियो चाहिँ यो 1080p भिडियो हो मजाले चलिरहेछ विदाउट एनी ग्लिच and viewing angles are पनि perfect छ even if I'm inclining the cell phone to a certain angle reflection के आइरा छैन I can perfectly view the video still it is almost going near 60 plus degrees and still the viewing angle is perfect that is a huge plus for this smartphone again if I forward the videos तपाईहरु हेर्नु सक्नुहुन्छ there is no glitch at all 1080p भिडियो अनि फरवर्ड ब्याकवर्ड नो मैटर व्हिच पोइन्ट जता लग्दाखेरि नि there are no issues in this phone यो त भयो भिडियोको अब एक्चुअली यसको गेमिङको पनि रिभ्युजहरु गरिहालौं नि त S5.1 को गेमिङ रिभ्यु गर्नलाई चाहिँ लेट्स ट्राई दिस गेम रिपटाइड GP2 एकदम हाई एन्ड गेम हो एन्ड इट आस्क्स फर लट अफ मेमोरी एज वेल एज GPU हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईहरु गेम स्टार्टेड विदाउट एनी ग्लिच टाइम नि लागेन त्यस्तो लोड हुनलाई चाहिँ and the image rendering and everything it looks top notch game यति high version भयो नि there is no lag at all this is actually a very fun experience for me right now okay that is all about the gaming and you can see it works very well अहिलेसम्मको परफर्मेन्स हेर्दा this phone seems very fast both in terms of its system specification and its GPU rendering so actually यसको सिस्टमको स्पेसिफिकेसन टेस्ट गरेर नै हेरिहालौं I'm using CPU right now as you can see CPU architecture चाहिँ ARM Cortex A7 को छ with 8 cores of which right now core 0 and core 1 is being used so कुन कोर युज भइराछ भने नि यतिकै हेर्नु पाउने सबै कुराहरु अनि क्लक स्पिड चाहिँ 728 mAh 1.66 GHz को छ which is very fast
अनि तल हामी हेर्न सक्छौँ जिपियु रेन्डरर चाहिँ यसमा माली 450 MP को छ एन्ड मालीको जिपियु हुनु भन्नाले चाहिँ जिपियु रेन्डरिङ धेरै फास्ट हुनु नै हो सो द्याट इज वाइ अर्लियर द गेम वी प्लेड रेन विदाउट एनी हिट्स अनि हामी सेन्सरहरूमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ यहाँ एक्सिलोमिटर मोसन सेन्सर प्रोक्सिमिटी लाइट सेन्सर जाइरोस्कोप सेन्सर ओरिएन्टेसन टन्नै सेन्सरहरू छ इभन भेक्टर एन्ड ग्रेभिटी सेन्सरहरू नि छ एन्ड देन देयर इज द लिनियर एक्सिलेरेसन सेन्सर राइट देयर एज यु क्यान सी हामीले AnTuTu बेन्चमार्क टेस्ट पनि रन गरिसकेका छौँ एकचोटि त्यतातिर पनि गएर हेरिहालौँ as you can see the score of S5.1 in AnTuTu is very high 22,873 अनि रेमको स्कोर नि हामी हेर्न सक्छौँ यहाँबाट हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ AnTuTu बेन्चमार्कमा S5.1 को लागि रेमको स्कोर निकै माथि छ 3,594 which is considerably high score for 1GB RAM. Similarly quadrant test रन गर्दा हामी हेर्न सक्छौँ the score for S5.1 is very high. यहाँ कम्पेयर गर्नलाई दिएको अरू एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू अलि पुरानो भयो नि you can see the difference in score that tells everything. Gionee S5.1 has more pros than cons. साह्रै नै हल्को छ अनि यसको चौडाइ निकै सानो छ यसको बिल्डमा चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 3 अनि एल्युमिनियम बडी छ which makes it very strongly built. जियोनीको S5.1 मा अलि देखेको बेफाइदाहरू चाहिँ एउटा त रिमुभेबल ब्याट्री छैन ब्याट्री इनबिल्ट नै छ देन एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिँ हामीले एक्सपेन्ड गर्न सक्दैनौँ 16GB इन्टरनल मेमोरी हो त्योभन्दा बढी स्टोरेज एक्सपेन्डेबल यसमा छैन तर गिभन द फिचर्स इट हेज एन्ड द प्राइस रेन्ज इट फल्स इन दिस इज अ भेरी गुड बाई यो फोनको प्राइस र फर्दर डिटेल्सहरू जान्न प्लिज क्लिक अन द लिङ्क बिलो इन द डिस्क्रिप्सन्स एन्ड वाट वुड यु प्रिफर पेइङ फर अ ब्रान्ड or पेइङ फर higher specifications? Do let us know in the comments below. Subscribe us on YouTube for more reviews and do tell us the next gadget you'd want us to review. This is Hamro GSM signing off.